perasaan, kerinduan, kecintaan dan penuh penghormatan kepada baginda Rasulullah SAW diungkapkan dalam pelbagai cara dan salah satunya daripada irama kasidah. Dan pada malam ini kita akan bergabung bersama dengan belasan ribuan jemaah di padang majlis Bandara Ipoh untuk merasai keindahan bait-bait kasidah yang akan disampaikan dalam sebuah malam yang dikenali sebagai Malam Cinta Rasul. Bersama kami di TV3 untuk menghayati dan merasai dengan penuh mata hati bagaimana perasaan kepada Rasul ini dapat diterjemahkan. Saksikan Malam Cinta Rasul. Kullul qulub ilal habibi tamilu. Kullul qulub ilal habibi tamilu. Wa ma'i bidzalika syahidun ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. المدد 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 يا رسول الله. المدد 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 يا حبيب الله. المدد 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 يا رسول الله. المدد 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 يا حبيب الله. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام، واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. المدد 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 يا رسول الله. المدد 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 يا حبيب الله. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل يا مغلق. ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغ قل
الجنة لا إله إلا الله مفتاح الجنة لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبون تسيب العلا بحلاه سبون تسيب العلا نجوم الجوزاء مفتاح الجنة لا إله إلا الله مفتاح الجنة لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله تب علينا لا إله إلا الله لا إله إلا الله تب علينا دعيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم يزل محسنا طيبا يا دوا العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا فسيدي الحسن والحسين إلى النبي قرة عيني يا شباب الجنتين جدكم صاحب القرآن صاحب القرآن صاحب القرآن يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان سكنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا طيبة لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا أبا بكر حبكم في القيامة ذخري يا عمر اقضي بعمري
أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة بالسلام المبين بالسلام المبين لنقطة التعيين لنقطة العين يا غرامي صلاة بالسلام المبين بالسلام المبين لنقطة العين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي الله يا الله يا الله يا الله يا يا الله يا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله رسول الله يا ذوي الجبين ويا من جاء بالحق المبين رسول الله يا ذوي الجبين ويا من جاء بالحق المبين صلاة يا كتر السلام المبين صلوا على محمد صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة لم تزل تتلى عليك كمطر النسيم تهدى
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji-pujian yang tidak terhingga kita rafakkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dengan izinnya dapat kita memenuhi dataran Ipoh ini untuk sama-sama kita berzikir mengingati junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat kita cintai. Sayyidina Abu Hurairah menyatakan pada satu ketika bahawa Nabi menyebut dalam sebuah hadis baginda, sesungguhnya di sisi Allah itu ada malaikat yang sentiasa berterbangan. Yatatabba'una majalis az-zikri, yang akan mengikuti majlis zikrullah seumpama kita alhamdulillah insya-Allah. Maka mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan berita ini. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang menyintai ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang menyintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan, kita tahu bahawa dalam satu asar pernah disebut dalam satu asar seseorang yang melalui satu tempat, satu lorong dalam keadaan dia mengingati Allah, dalam keadaan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lorong itu akan menyebut-nyebut. Dia akan berkata-kata pada lorong-lorong yang lain. Lihatlah, dia kata, kamu ada orang lalu dekat dengan kamu yang berzikir, menyebut, mensucikan Allah, mengingat Nabi-Nya. Aku ada. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, dataran Ipoh ini menjadi suatu pengisytiharan kita, petanda kita menyintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak kisahkan satu kisah je daripada Ibnu Al-Mubarak, Sayyidina Ibnu Al-Mubarak radhiyallahu taala rahimahullahu taala anhu. Dia menyebut dalam asarnya, dalam bukunya Riwayah An-Nadirah, cerita-cerita ganjil untuk kita renung sama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Dia kata, pada satu ketika, ia menceritakan Sayyidina Abdullah Mubarak ni, dia tiap-tiap tahun dia akan membawa satu kumpulan jemaah pergi menunaikan haji ke Baitullahil Haram. Dia ni selalu sponsor orang. Dia banyak duit. Dan dia orang alim. Dia bawa orang satu ketika setelah selesai musim haji, dia selepas tawaf, dia bersandar di tiang-tiang Masjidil Haram itu sambil merhatikan orang yang tawaf di keliling Kaabah itu. Dalam ramai-ramai orang yang tawaf itu, ada satu orang yang tawafnya sangat pelik. Terlalu lambat tawafnya. Berkumat kamit mulutnya mengangkat kaki dia. Berkumat kamit dia turun kaki. Begitulah seterusnya. Timbul perasaan ingin menegur. Sayyidina Abdullah ni orang ulama besar, dia rasa nak tegur pemuda ni tadi. Nampak dia jauh macam budak muda. Dia pun pergi, dia masuk celah-celah orang, dia pun tepuk bahu. Assalamualaikum ya akhi. Budak itu berpaling. Waalaikumsalam. Syekh, dia kata. Orang alim besar. Kamu buat apa? Kata dia Abdullah kepada budak ini, kepada budak muda ini. Saya tawaf, wahai Syekh. Tawaf apa begitu lambat sekali? Tidak, katanya. Setiap kali saya mengangkat kaki saya akan berselawat pada Nabi. Dan bila saya turun kaki, saya akan berselawat. Angkat kaki berselawat, turun kaki. Begitulah seterusnya. Kata Sayyidina Abdullah Mubarak, tak perlulah buat macam itu. Kalau macam itu, bila nak sudahnya tawaf kamu? Bahasa orang Kuala, orang Peraknya lah. Ya, bila nak sudahnya, selesainya tawaf kamu ni? Budak muda itu melihat muka Abdullah Mubarak. Sambil dia berhenti tawaf, dia tarik Abdullah, dia bawa ke tepi, dia cerita. Tuan, kerana menghormati orang alim ini dituntut, maka saya akan cerita kepada Tuan, sebab apa saya jadi begini. Untuk pengetahuan Tuan, saya datang daripada negeri Iraq, satu perkampungan kecil dalam negeri Iraq. Kami ini datang naik unta bersama-sama dengan kafilah kami. Saya diamanahkan oleh ayah saya, diamanahkan oleh keluarga saya untuk menjaga ayah saya, untuk bawa ayah saya ke Mekah untuk menunaikan haji pada tahun ini. Dan ayah saya memang seorang yang sangat uzur. Dan saya menerima
tanggungjawab itu dengan penuh rasa seronok. Sebab saya rasa sangat bangga dapat membantu, dapat menolong ayah saya pergi menunaikan haji pada tahun ini katanya. Perjalanan jauh, berhenti, pasang kemah, kemudian terus lagi perjalanan, begitulah seterusnya. Pada satu ketika, satu hari, kafilah kata sampai waktu petang, kafilah kata kita berhenti di sini, masing-masing pasang kemah masing-masing. Kita kita buat masing-masing keluarga buat kemah masing-masing, siapkan makan. Besok pagi selepas subuh kita akan teruskan perjalanan. Maka saya pun tidak agak-agak, saya pun pasang kemah. Saya menyiapkan tempat makan, tempat tidur untuk ayah saya. Saya tengok ayah saya lain macam. Wajahnya sangat pucat. Tanda-tanda kematian sudah wujud di wajah ayah saya. Saya pun tidak sedar ketika mana ayah saya diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tuan-tuan, kisah ini kisah ganjil, kisah yang ganjil. Apa berlaku di zaman tabi'in? Bila saja ayah saya meninggal, saya tidaklah merasa, saya sedihlah dengan pemergiannya itu. Tapi wajah ayah saya itu, jasadnya ditukar oleh Allah menjadi seekor khinzir. Saya lagi, Allah, siapa jadi macam ini? Saya pun ambil kain tutup jasad ayah saya. Saya hanya mampu untuk mengambil air sembahyang. Saya solat hajat, saya solat. Saya kata, ya Allah, mengapa kau jadikan ayahku sebegini? Apakah dosa ayahku? Ya Allah, tolong kembalikan dia kepada asalnya, ya Allah, tolonglah. Dalam keadaan saya sedar dengan tidak sedar, datang seorang laki-laki, masuk ikut arah pintu kemah kami, memberi salam kepada saya. Terus saya menjawab salam, dia tidak bersembang panjang, dia terus pergi ke jasad ayah saya yang jadi khinzir ni tadi. Dia buka kain lahap yang menutup jasad ayah saya itu. Kemudian dia menyapu tangannya daripada kepala jasad itu sampailah ke kaki. Kemudian dia, dengan izin Allah, jasad ayah saya bertukar semula menjadi manusia yang subhanallah katanya. Lalu laki-laki itu tutup balik. Kemudian lalu laki-laki itu ingin berlalu, nak pergi. Saya sempat pegang jubah dia. Saya kata, Tuan, siapakah Tuan ini? Jazakallah, terima kasih banyak Tuan telah menyelamatkan keluarga kami dari aib yang besar ini. Laki-laki itu berpaling balik pada saya dengan wajah yang bercahaya. Kamu tak kenal ke aku? Saya sebut tadi tuan-tuan, dalam keadaan sedar dengan tidak sedar, mungkin mimpi. Kamu tak kenal ke aku? Aku Rasulullah. Aku datang pada malam ini dengan perintah Allah. Ayah kamu memang seorang yang banyak buat dosa. Tapi satu perkara yang tidak pernah dia tinggal dalam hidupnya. Tiap-tiap malam sebelum dia nak menutup matanya untuk tidur, dia tidak pernah lupa untuk bersalawat kepada aku. Maka pada hari ini Allah perintahkan aku untuk memberi syafaat kepadanya. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat, cerita ini walaupun riwayatnya ganjil daripada Abdullah ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala anhu, tapi boleh kita ambil iktibar, ya, dengan apa? Dengan berselawat kepada Nabi SAW, seseorang itu akan mendapat syafaat yang luar biasa. Ya Allah, ya Rabbi, wa adim Rabbi alaihi bisalam, wa kadabali lana awfa salam, wa adim Rabbi alaihi bisalam, wa kadabali lana awfa salam.
تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان صلى الله عليه فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من صوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف أشكو وفؤادي قد بدا بدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب
فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. Mafhum dari surah Muhammad yang dibacakan tadi dari ayat 1 hingga ayat 5 adalah seperti berikut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dengan Maha Penyayang. Orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapuskan segala amalan mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Yang demikian itu kerana sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya, apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Dan setelah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah, dan sekiranya Allah menghendaki, nescaya Ia membinasakan mereka. Tetapi Ia hendak menguji kamu satu sama lain, dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak mensia-siakan amal mereka. Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. يا هلانا بمحمد، ذلك الفضل من الله.
ya Hanana, 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 salli alaihi ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ظهر الدين